नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फरी एक वखत विडियो लेक्चर में आप सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, तमने ख्याल है प्रमाणे प्रकरण नंबर 16 संभावना आपणे चाली रह्यु छे। संभावना अंतर्गत गया विडियो लेक्चरनी अंदर लेक्चर नंबर 4 नी अंदर 3 लेक्चर आपणे क्लासरूम में लीधा था। लेक्चर नंबर 4 नी अंदर आपणे घटना कोने कहेवाय, निवारक घटना कोने कहेवाय, निशेष घटना कोने कहेवाय, आ इन्फॉर्मेशन एकत्र करी। 16.2 एक्सरसाइजनो एक क्वेश्चन पण आपणे गण्यो छे। पछी योग घटना, छेद घटना, पूरक घटना, आ बधी ज माहितीओ एक पछी एक आपणे गया विडियो लेक्चरनी अंदर जोई छे। तो मित्रों, आजे विशेष कई चर्चा करवानी जरूर नहीं, कारण के आपने ख्याल है कि निवारक घटना एटले छेदगण। कोईपण बे घटना है ए अने बी, जो ए बे घटनानो छेदगण खाली गण थशे तो आ घटना परस्पर निवारक घटना तरीके ओळखाशे, अने जो एनो योग गण आखे आखो निदर्शावकाश एस મળે છે तो એને નિશેષ ઘટના કહે છે। આ બે ખાસ શબ્દ યાદ રાખવાના છે। નિવારક ઘટના, પરસ્પર નિવારક અને નિશેષ ઘટના, આ શબ્દોને બરાબર મગજમાં ઉતારવાના છે। અને પૂરક ઘટના અથવા તો ઘટના એ નહીં એ ડેશ, જેમ ગણની અંદર વાત કરતા હતા એ જ વસ્તુ આની અંદર શીખવાની છે, રાઈટ। अशक्य घटना, चौक्कस घटना एनी पण आपणे चर्चा करी। अशक्य घटना एटले इम्पॉसिबल इवेंट, जेने आपणे इंग्लिश में कहीए छीए कि जे घटना बनती ज नथी, कि पासो छे ने फेंकता पासा उपरनो अंक 7 मळे। इट इज नॉट पॉसिबल इन एनी सिच्युएशन, राइट। ए क्यारेय शक्य ज नथी। तो आवी जे घटनाओ छे एने अशक्य घटना कहे छे। चौक्कस घटनानी वात करी, घटना ए अने बी नी पण वात करेली छे। तो आज 16.2 तमारी टेक्स्ट बुक में पाना नंबर 361 ऊपर आपेलू है। दाखलाओ मोटा भागना सरल है, पण गणवा तो पड़शे, पण धीमे धीमे सीखता जाइए। एक पासो फेंकवामां आवे छे, नीचे आपेली घटनाओनुं वर्णन करो। दाखला नंबर 2। आमां मित्रों खास तमारे ध्यान शुं राखवानुं छे कि तमने शुं कहेवामां आवे छे, सिच्युएशन केवी छे अने तमारे एने केवी रीते हेन्डल करवानी छे। पासाने एक वखत फेंकवामां आवे, 2 वखत फेंकवामां आवे, आ बधी ज वस्तुनी माहिती तमारी पासे क्लियर कट होवी रिक्वायर्ड छे। विडियोने थोड़ोक सेट करीए जेथी करीने उपर संभावना जे लखेलुं हतुं ए देखातुं नहोतुं, हवे क्लियर थई गयुं छे। ओके, तो पासा ने एक ज वखत फेंकवानो प्रयोग है, एक ज वखत। तो आपने एटली खबर पड़े कि पासा ने एक वखत फेंकवामां आवे त्यारे जे ई गणनो निदर्शावकाश है एस, ए आपने 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 આટલો જ મળે મિત્રો। આનાથી વધારે મળતો નથી, બરાબર। 1 થી 6 અંકો જ મળશે, વિશેષ કંઈ મળવાનું નથી। તે વાતની ક્લિયરિટી આપણા મગજમાં હોવી જોઈએ। હવે પછી એવું કીધું છે, પાસાને ફેંકવામાં આવે છે, નીચે આપેલી ઘટનાઓનું વર્ણન કરો। 3 ને 3 6 અને બીજા એને કનેક્ટેડ ઘણા બધા ક્વેશ્ચન છે। મોટાભાગના એવી રીતના જ ક્વેશ્ચન છે, એટલે સમજતા જશું, ધીમે ધીમે સોલ્વ કરતા જશું, જેથી કરીને કંઈ પ્રોબ્લેમ ના આવે। ઘટના એ સંખ્યા 7 કરતાં નાની છે। આપણે નામ આપતા જશું। ઘટના એ संख्या 7 करता नानी है। तो पासा पर जे अंक मळे ऑब्वियसली 7 करता बधा नाना ज होय ने, ऑलवेज 7 करता केवा होय, नाना। तो एना घटको ज्यारे आपणे लखवाना थशे मित्रों त्यारे आम थशे 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 आना घटको। घटना बीजू नाम नहीं आपतो 1, 2, 3, पण आ रीते घटना ने लखूँ छूँ, अपनी टेक्स्टबुक में है व्यवस्थित रीते, बराबर है। संख्या 7 करता मोटी है
પાસા પર જ મળતી સંખ્યા એવું પણ લખી શકો છો. સંખ્યા 7 કરતાં મોટી છે. તો ઓબ્વિયસલી પાસા ઉપર ક્યારેય 7થી મોટી સંખ્યાઓ હોતી નથી, એટલે બી જે છે એ ખાલી એટલે કે અશક્ય ઘટના આવશે, ખાલી ગણ થશે. સંખ્યા 3નો ગુણક છે ઘટના સી. સંખ્યા 3નો ગુણક છે. હવે મિત્રો 3નો ગુણક છે એવું કીધું એટલે 3 એકાનો ઘડિયો આપણે બોલશું. 3 એકુ 3 તો એ પાસા ઉપર મળશે. 3 દુ 6 એ પણ પાસા ઉપર પણ 3 તરી 9 થાય, પણ જે પાસા ઉપર હોતું નથી. પાસા ઉપર મેક્સિમમ 6 સુધીના જ અંકો હોય, તો 3 અને 6 આ બે ઘટકો આપણને મળશે. ઘટના ડી, પાસા પર મળતી સંખ્યા 4 કરતાં નાની છે. સંખ્યા 4 કરતાં નાની છે ને? સરળ, એકદમ સરળ પ્રશ્ન છે. ઘટના ડી, સંખ્યા 4 કરતાં નાની છે. તો ઓબ્વિયસલી ગણ ડીની અંદર 1, 2 અને 3 4 કે તેથી નાની કે ને મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખવું. આમાં શબ્દની જ મગજમારી હોય છે. જો શબ્દ સમજાઈ જાય તો કાંઈ પ્રોબ્લેમ રહેતો નથી, પરંતુ શબ્દ સમજાવવા જરૂરી છે. ખ્યાલ આવે છે હું શું કહું છું? 4 કે તેથી નાની, 4થી નાની આ બંને જુદી વસ્તુ છે. 4 કે તેથી નાની કે તો આપણે 4ને અંદર ઇન્ક્લુડ કરવા પડશે, બરાબર છે. અને 4થી નાની કે તો એની અંદર 1, 2 અને 3 જ આવશે. ઓકે, વેરી ગુડ. ઈ 4થી મોટી યુગ્મ સંખ્યા, 4થી મોટી પણ યુગ્મ સંખ્યા. ઘટના ઈ, તો 4થી મોટી કીધી છે મિત્રો, એટલે 4 તો લેવાના નથી. 5 એ પોતે અયુગ્મ સંખ્યા છે. 6 એકાકી ગણ મળશે, બરાબર. 6. ઘટના એફ, સંખ્યા 4 કરતાં નાની નથી. પ્રશ્ન પૂરો વાંચવાનો. આપણે સંખ્યા 4 કરતાં 3 છે. ઓકે. પાસા પર મળતી સંખ્યા 3 કરતાં નાની નથી. આવું આપણે વાંચી 3 કરતાં નાની કહી તો 3 કરતાં નાની 1, 2 લખી નાખી, એવું નથી. 3 કરતાં નાની નથી. ઘટના એફ આપણી પાસે આવી રીતે આવી રહી છે મિત્રો. ઘટના એફ, પાસા પર મળતી સંખ્યા 3 કરતાં નાની નથી. હવે 3 કરતાં નાની નથી તો 3 તો લેવાની નથી, તો 4, 5 અને 6 વાત થઈ ગઈ પૂરી, કામ કમ્પ્લીટ. રેડી? સમજાય છે દરેકને? પ્રશ્નને સમજતું જવાનું, એક પછી એક આયોજનબદ્ધ ગણતરી કરતું જવાનું, એટલે ક્યારેય કંઈ પ્રોબ્લેમ રહેતો જ નથી, બરાબર છે. જેટલી ક્લિયરિટી મગજમાં પ્રશ્નને સમજવામાં થશે એટલો જ પરફેક્ટ જવાબ તમે લોકો લાવી શકશો. તથા એ યોગ બી, એ છેદ બી, બી યોગ સી, ઘણું બધું માંગ્યું છે. 1 બાય 1 આપણે બધું જ ગોતવાનું છે. એ યોગ બી, હવે મિત્રો તમને આવડે છે, પણ છતાં આપણી પાસે પ્રશ્ન છે તો આપણે કરીએ. એ અને બીનો યોગગણ, તો યોગગણમાં શું હતું? બંનેમાં બધા ઘટકો લઈ લેવાના, ઘટકોનું પુનરાવર્તન નહીં કરવાનું. એ જ નિયમ અહીંયા લાગુ પડશે. 4, 5 અને 6 ખાલી ગણ છે તો લેવાની જરૂર નથી. એ યોગ બી, પછી એ છેદ બી, તો બી તો ખાલી ગણ છે એટલે આ પણ ખાલી ગણ આવશે. ખ્યાલ આવે છે? પછી આવે છે બી યોગ સી, ઘટના બી અને ઘટના સીનો યોગગણ. તો જોશું આપણે ઘટના બી તો પોતે ખાલી ગણ છે અને સી 3, 6 છે, તો આની અંદર 3 અને 6 લખશું. સમજાય છે? બહુ સરળ પ્રશ્નો છે. ઈ છેદ એફ. કાલે ઘણા બધા મિત્રો એમ મને કહેતા હતા કે સર આપણે 16.1માં છેલ્લે 9 દાખલા સુધી ગણ્યું હતું, પછીના ક્વેશ્ચનનું શું? ઘણા બધા મિત્રોનો ફોન પણ આવ્યો હતો. પણ મિત્રો એ પ્રશ્ન આના જેવા જ છે, સરળ છે, બરાબર છે. કંઈ ચિંતા જેવું નથી, કારણ કે મેં જોઈ લીધા હતા. અને જ્યારે આપણે રેગ્યુલર લેક્ચર સ્ટાર્ટ હતા ત્યારે મેં તમને કીધું પણ હતું કે જો તમને ના સમજાય તો મને પૂછજો અને તમે એક વખત ટ્રાય કરજો. અને તમે બધા એગ્રી પણ હતા, પણ છતાંય કોઈ પ્રશ્ન રહે, ગણિત છે, પ્રશ્નો તો રહેવાના છે, તો મને પૂછી શકો છો. ઓકે. ઈ છેદ એફ, ઘટના ઈ અને એફનો છેદગણ આપણે મેળવીશું. આ ઘટના ઈ છે જેની અંદર એક જ ઘટક છે 6, અને એફની અંદર 4, 5, 6 છે.
તો ઘટકોનું પુનરાવર્તન ન થાય એટલે 4, 5 અને 6. બરાબર છે. ડી છેદ ઈ, ડી અને ઈનો છેદગણ. આમાં ખાસ જોવાનો પ્રશ્ન ઈ છે ને, ઓકે. તો આ ઘટના ડી 1, 2, 3 અને ઘટના ઈ 6, તો 1, 2, 3 અને 6. રેડી? ક્લિયર? વેરી ગુડ. હવે એ માઇનસ સી, એ માઇનસ સી, તો આનો મતલબ શું હતો મિત્રો? એમાં હોય પરંતુ સીમાં ન હોય. તો એ ઘટનામાં 1 થી 6 છે, સીમાં 3, 6 છે. તો 1, 2, 3 નીકળી જશે. ઓલરેડી અહીંયા 3 છે એટલે 4, 5, 6 પાછા નીકળી જશે કારણ કે અહીંયા 6 આપેલા છે. બરાબર છે. એ માઇનસ સી. વેરી ગુડ. પછી ડી માઇનસ ઈ, ઈ છે ને, એફ નથી ને, ઓકે. ડી માઇનસ ઈ, ઘટના ડીમાં છે પરંતુ ઈમાં નથી. એટલે પેલા ઘટના ડી 1, 2, 3 છે અને ઈ 6 છે, તો બંને અલગ ગણો જ છે. એટલે અહીંયા ડી ગણ આખે આખો આપણને મળશે. બરાબર. ડી માઇનસ ઈ, ઈ છેદ એફ ડેશ, ઈ છેદ એફ ડેશ. અહીંયા તમારે લખવું હોય ને તો તમે આવું લખી શકો છો. જો એક થોડુંક વધારે શીખવાડું, આ 6 છે ઈ, એટલે અહીંયા 6 લખો છેદ એફ ડેશ. આ એફમાં કેટલા છે? 4, 5, 6 અને એફ ડેશ એટલે એ આપણે પૂરક ગણની વ્યાખ્યા યાદ રાખશું. સાર્વત્રિક ગણ યુમાં હોય પરંતુ એમાં ન હોય તેવા તમામ ઘટકોથી બનતો ગણ. બરાબર છે. તો અહીંયા એફની અંદર મારી પાસે 4, 5, 6 છે, તો 1, 2, 3 આવશે. હવે બંનેનો છેદગણ ઈ અને એફ ડેશનો છેદગણ જે છે એ તો કાયદેસર ખાલી ગણ જ થશે. બરાબર 5. અહીંયા તમે ખાસ એક વખત ઘટના એફ જો શું છે, ઘટના એફની અંદર આપણને એવું કીધું છે પાસા પર મળતી સંખ્યા 3 કરતાં નાની નથી. તો 3 રહ્યું એ 3 કરતાં નાની નથી ને, 3 કરતાં નાની નથી. તો અહીંયા આપણે 3 એડ કરી શકીએ મિત્રો. જો આ શબ્દોની મગજ મારી મેં તમને કીધું 3 કરતાં નાની નથી, એટલે 3 પોતે પણ 3 કરતાં નાની નથી હોતી. તો અહીંયા 3 નહીં આવે. અહીંયા ભલે ગણ તો ખાલી ગણ જ આવશે, જવાબમાં કાંઈ ફેર નથી પડતો, પણ સ્પષ્ટતા જરૂરી છે. ખાસ ધ્યાન રાખશો, ઉતાવળ નહીં કરવાની. તો અહીંયા અહીં સુધીના જ ક્વેશ્ચન હતા. અને હજી એફ ડેશ શોધો, તો એફ ડેશ તો આપણે ઓલરેડી મેળવી લીધો છે. એફ ડેશ 1 છે, છતાંય લખી નાખી. એફ ડેશ જે છે એ 1 અને 2. બરાબર છે. આ રીતે એનું કાયદેસર આપણે ગોઠવણ કરી શકીએ, સમજી શકીએ. રેડી? એના પછીનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, એક પ્રયોગમાં પાસાની એક જોડને ફેંકવામાં આવે છે. જોઈ લઈએ ક્વેશ્ચન 3. અહીં પ્રયોગમાં પાસાની એક જોડને ફેંકવામાં આવે છે. બરાબર. પાસાની એક જોડ જે છે એને ફેંકવાનો પ્રયોગ છે અને તેમના ઉપર દેખાતી સંખ્યા નોંધ કરવામાં આવે છે. નીચે આપેલ ઘટનાઓનું વર્ણન કરો. તો પહેલાં આપણે બંને પાસાને ફેંકીએ અને જોઈએ કે એની અંદર કયા કયા અંકો આપણને જોવા મળે છે. તો મિત્રો બધા લખવાની જરૂર નહીં, થોડુંક સ્માર્ટ વર્ક કરીએ. એસ. હવે જો પાસાની એક જોડ એટલે 2 પાસાને ફેંકવામાં આવે. તો પહેલા પાસા ઉપર 1, 2, 3, 4, 5 અને 6, બીજા કોઈ તો અંકો નહીં હોય. અને બીજા પાસા ઉપર 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 આ જશે. બીજું કંઈ તો હશે નહીં. એની એક જોડને જ ફેંકવામાં આવે છે. બરાબર છે. પાસાની એક જોડને ફેંકવામાં. હવે અહીંયા તમારે લખવું હોય તો 1, 1 ક્રોસ ગુણાકાર છે, 36 ઘટકો આવશે. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 એવું તો બધા લખી શકાય, પણ એટલું બધું લખવાની જરૂર નથી. થોડુંક મગજથી વિચારશું એટલે જવાબ મળી જશે અને ચાલે. એમાં કંઈ ચિંતા ન કરવાની. 36 ઘટકો લખવાના નથી જરૂર. સંખ્યાઓનો સરવાળો 8 કરતાં વધુ છે. ઘટના એ આમાં શું થાય કે તમે જો આ 36 ઘટકો લખ્યા હોય તો તમારે વિચાર ઓછા કરવા પડે, તરત થઈ જાય. પણ આપણે થોડુંક લોજિકથી એ કામ લઈએ, કારણ કે સાયન્સમાં ભણીએ છીએ
સ્માર્ટ વર્કને ઓલવેઝ આપણે પ્રિફર કરતા હોઈએ છીએ અને જેટલું જ સ્માર્ટ વર્ક કરીએ એટલો જ આપણને બેનિફિટ થાય છે. આપણને એવું કીધું છે કે સંખ્યાઓનો સરવાળો 8 કરતાં વધુ છે, એનો સરવાળો 8 કરતાં વધારે છે એવું કીધું છે આપણને. બરાબર છે. તો એક વસ્તુ ફાઇનલ છે. હવે પહેલાં હું અહીંયા ઘટના એમાં જો પહેલો ઘટક 1 લઉં તો મેક્સિમમ અહીંયા 6 સુધી જશે, તો 7 જ થાય, એ પોસિબલ નથી. 2 લઉં અને મેક્સિમમ 6 સુધી જવું તો 2 + 6, સંખ્યાઓનો સરવાળો 8 કરતાં વધુ છે. 8 કે તેથી વધુ છે નહીં, 8 કરતાં વધુ જ છે, એટલે આપણે લેવાનો નથી થતો. એટલે અહીંયા સુધી પૂરું થઈ ગયું. 3નો આ બાઉન્ડ્રી જ પકડવાની. 3નો 5 સાથેનો સરવાળો 8 થાય, પણ 6 સાથેનો સરવાળો 9 થશે ને, એટલે 3 6 લખી શકાશે ને, આમ ક્રમમાં જ ગોતવાના. પછી 4નો તો કે 4 સાથેનો સરવાળો 8, પણ 4 5 9 થશે, 4 6 થશે. પછી 5નો 3 સાથે સરવાળો 8 થાય, પણ 5 4 આવશે, 5 5 આવશે, 5 6 આવશે. ખ્યાલ આવે છે? પછી 6નો તો 6 + 2 8 થાય, પણ 6 3 6 4 6 5 અને 6 6. તો આપણને કાયદેસર ઘટના એના બધા જ ઘટકો 36 ઘટકો લખીએ છતાંય આ તો લખવું જ પડે. આ એમનામ વિચારો તો વધારે સરળતાથી તમે જવાબ લાવી શકો છો. બંને પાસા ઉપર સંખ્યા 2 દેખાય છે. ઘટના બી, બંને પાસા ઉપર સંખ્યા 2 દેખાય છે. બંને પાસા પર સંખ્યા 2 દેખાય છે. હવે આમાં થોડુંક શાબ્દિક સમજણની રિક્વાયરમેન્ટ છે. બંને પાસા ઉપર સંખ્યા 2 દેખાય એટલે મેં પાસા તો 2 જોડને નાખ્યા છે. બંને પાસા પર સંખ્યા 2 દેખાય એટલે 2માંથી એક પાસા ઉપર સંખ્યા 2 દેખાય તો ચાલે. માની લો પહેલાંમાં 1 લઈએ, જો આમ લખીએ. 2 2 એવું નથી લખવાનું. જો અહીંયા લખાશે કેવી રીતે, પહેલાંમાં 1 લઉં તો 2 દેખાય, બીજા પાસા ઉપર 2 દેખાશે. પછી 2 2, બંને પાસા ઉપર ભલે 2 દેખાય. પછી 3 2, 4 2, 5 2, 6 2, આટલા તો ઘટકો થશે. બંને પાસા ઉપર સંખ્યા 2 દેખાય એટલે પાસા ઉપર આપણને સંખ્યા 2 જોવા મળે છે. બરાબર છે. હવે ઉલટું વિચારો. માની લો કે પહેલાંમાં 2 1, પહેલા પાસા ઉપર 2 ફિક્સ કરી તો 2 1 2 2 2 2 તો આવી ગયું છે, એટલે 2 3 2 4 2 5 અને 2 6. તો એના ઘટકો અહીંયા એવો મતલબ નથી કરવાનો છોકરાઓ કે 2 પાસા ઉપર 2 2 એટલે એક જ ઇવેન્ટ આ 2 2 જે છે એવો મતલબ નથી કરવાનો. શાબ્દિક થોડીક સમજણ રિક્વાયર્ડ જરૂરી છે. બરાબર છે. ઓકે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, બંને સંખ્યાઓનો સરવાળો ઓછામાં ઓછો 7 છે અને 3નો ગુણિત. બંને સંખ્યાઓનો સરવાળો, પ્રશ્ન આવો છે, ઘટના સી. બંને પ્રશ્ન જોશું, સંખ્યાઓનો સરવાળો ઓછામાં ઓછો 7 છે અને એમાં પાછું બીજો પેટા વિકલ્પ છે 3નો ગુણિત છે. સમજવા જેવો પ્રશ્ન છે. બંને સંખ્યાઓનો સરવાળો ઓછામાં ઓછો 7 છે. બરાબર છે. બંને સંખ્યાઓનો સરવાળો ઓછામાં ઓછો 7 કીધો છે આપણને, અને પાછો 3નો ગુણિત છે. તો જો ઓછામાં ઓછો 7 છે એટલે 7 કે 7થી વધુ ચાલે. બરાબર. હવે 3નો ગુણિત છે એટલે 3 વાળી લાઈન આપણે પસંદ કરશું. 2 + 6 8 થાય, 2 + 5 7 થાય. ઓછામાં ઓછો 7 કીધો, પણ એ 3નો ગુણિત નહીં થાય. 3 + 4 7 થશે, 3નો ગુણિત નહીં થાય. 3 + 5 8 થશે, 3નો ગુણિત નહીં થાય. 3 + 6 9 થાય અને 3નો ગુણિત થાય, એટલે એ ઘટક આપણામાં આવશે. 3નો ગુણિત લેવાનો, નાનો સરવાળો. 4
3 7 4 4 8 4 5 9 4 ને 5 9 થશે તો એ ઘટક પણ આવશે. ક્રમમાં જ લેશું બરાબર. 4 6 10 થશે. 8 7થી વધે છે પરંતુ 3નો ગુણિત નથી. પછી 5 3 8 5 2 7 5 4 9 તો એ પણ આવશે. 5 6 11. સરવાળો 7થી વધુ થાય પણ 3નો ગુણિત થતો નથી. સમજાય છે ને? શું? વેરી ગુડ. પછી 6 2 8 6 3 9 6 4 10 3નો ગુણિત નહીં થાય. 6 5 3નો ગુણિત 6 6 થશે. 6 6 12 થાય ને જે 3ના ઘડિયામાં આવશે. તો ઘટના સી થઈ ગઈ. હજી આની અંદર પ્રશ્ન છે, આ ઘટનાઓની કઈ જોડ ઘટનાઓ પરસ્પર નિવારક છે? નિવારક ઘટનાઓ એટલે છેદગણ ખાલીગણ. તો જો ઘટના એ અને બી બંને અલગ અલગ છે. સ્પષ્ટ છે કે એ છેદ બી બરાબર 5. એ અને બીનો છેદગણ ખાલીગણ છે. એ અને સીનો નથી જો 3 6 છે, પરંતુ બી અને સીનો છેદગણ પણ ખાલીગણ છે તથા બી છેદ સી બરાબર 5. બરાબર. એ છેદ બી અને બી છેદ સી બરાબર ખાલીગણ થાય છે. તો એ અને બી પરસ્પર નિવારક થઈ તથા બી અને સી માટે ઘટનાઓ એ અને બી અને તથા ઘટનાઓ બી અને સી પરસ્પર નિવારક ઘટનાઓ છે. રેડી? સમજાય છે? જોઈ લો. કમ્પ્લેટ તમારા મગજમાં આ વસ્તુ ગોઠવાઈ જવી જોઈએ, કારણ કે જેટલું પરફેક્શન સાથે તમે ગોઠવણ કરો એટલી જ તમને મજા આવશે અને એટલું જ આયોજન તમે વ્યવસ્થિત કરી શકશો. તો આ હતું ત્રીજા પ્રશ્નનું સોલ્યુશન. હવે ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ. 3 સિક્કાઓને એકવાર ઉછાળવામાં આવે છે. મિત્રો, એક સિક્કાને 3 વાર ઉછાળવું કે 3 સિક્કાને એક વખત ઉછાળવું, આ બધી ઘટનાઓ વ્યવસ્થિત રીતે આપણે સમજવી પડે અને પછી જ એના ઉપર આયોજન આપણે કરી શકીએ. બરાબર છે? એ પહેલાં આપણે આયોજન કરી શકતા નથી. તો જો 3 સિક્કાઓને એકવાર ઉછાળવાનો પ્રયોગ છે, એટલે એ લખીએ. ચોથો પ્રયોગ છે. તો એની સાથે સંકળાયેલ નિદર્શાવકાશ આપણે ડાયરેક્ટ લખીશું. HHHT આમ 2 વખત પહેલાં ઉછાળીને પછી ત્રીજી વાર ઉછાળો તો પણ ચાલે. એટલે તમને એક વખત સમજાવી દઉં વ્યવસ્થિત. ટોટલ 8 ઘટકો આની અંદર આપણને મળશે. ખાસ ધ્યાનથી જોવાનું. 3 વખત ઉછાળવાનો નથી, પણ 3 સિક્કાને એક વખત ઉછાળવાનો છે. HHT HTH HTT THH THT TTH TTT કુલ મળીને 8 ઘટકો આપણને મળે છે. અહીંયા છે ને આપણે સંભાવના નથી ગોતવાની. 10thમાં નહોતું તમારે R/N એ સૂત્રવાળી દાખલા, તો એ પણ આવશે. આ ચેપ્ટરમાં આવશે, આગળ આવશે. જો 3 છાપ દેખાય તો તેને ઘટના એ 3 સિક્કા પર છાપ છે. ઘટના એ 3 સિક્કા પર છાપ છે. તો એ બરાબર તો ખાલી આટલું જ થશે ને મિત્રો. HHH, બીજું કશું થાય નહીં. 3 સિક્કા પર છાપ આપણને મળે છે. પછી 2 છાપ અને 1 કાંટો દેખાય તેને ઘટના બી 2 છાપ અને વારાફરતી ડેટા કલેક્ટ કરતા જઈએ અને 1 કાંટો છે દેખાય. 2 છાપ દેખાય છે અને 1 કાંટો દેખાય છે ઘટના બીની અંદર. તો 2 છાપ અને 1 કાંટો, તો
तो अहींया तमे जोई शको छो HHT आवशे, 2 छाप अने 1 कांटो। अहींया पण HTH आवशे, 2 छाप अने 1 कांटो। आनी आवे 2 कांटा छे, आ आवशे THH। पछी आमांथी एक पण नहीं आवे जेनी अंदर आपणने एक एक ज छाप मळे छे। रेडी? 3 कांटा देखाय तेने घटना C। देखाय तो C बराबर TTT। 3 कांटा तो एक ज वखत हजी घटना D है हो अपनी पास। पहला सिक्का पर छाप देखाय तेने घटना D। प्रथम सिक्का पर छाप मळे। आ बधा शब्दोना ज मगजमारी है, शब्दों पर ज चालवानुं। प्रथम सिक्का पर छाप मळे एने बदले एच मळे लखी नाखो तो पण चालशे। तो जो अहींया जोतुं रहेवानुं, पहेलो ज सिक्को जोवानो, ख्याल आवे छे। पछी HTH, HTT, आ नहीं आवे। आ बधामां पहेला T देखाय तो नहीं आवे तो नहीं लखवाना, बराबर? एमां चिंता नहीं करवानी। हवे कई घटनाओं एनी अंदर पेटा प्रश्न है। कई घटनाओं परस्पर निवारक है, प्राथमिक है, संयुक्त है? गई काले जे व्याख्या जोई थी ए वस्तु आपणे जोईए। तो जो पहलू ए अने बी नो छेदगण खाली गण छे। ए अने बी नो छेदगण। पछी ए अने सी नो छेदगण पण खाली गण छे, वाराफरती वारा। तो हवे ए अने डी तो एमनो छेदगण खाली गण नथी एटले ए रहेवा दो। पछी बी अने सी नो छेदगण तो ए पण खाली गण छे। बी अने डी नो छेदगण तो ये खाली गण नथी, बराबर है? बी अने सी नो छेदगण पण खाली। पछी सी अने डी वाराफरती वारा लेवानो। प्रश्न मोटा है तो ये पण छेदगण केवो छे? खाली गण छे। पण धीमे धीमे समझता जाओ तो थाय छे। माटे घटनाओं ए अने बी, ए अने सी, ख्याल आवे छे? बी अने सी तथा सी अने डी परस्पर निवारक घटनाओं छे। रेडी? कारण के निवारक घटनाओं में आपने खबर ज छे कि एनो छेद गण जे छे ए खाली गण थवो जरूरी छे। एने ज आपणे निवारक घटना तरीके ओळखीए छीए। बराबर छे? क्लियर थई गयुं? सरस। पछी बीजुं शुं छे? प्राथमिक घटनाओं। तो जो ए में एक ज छे अने सी में एक ज छे एटले ई बे घटनाओं प्राथमिक घटनाओं छे। बीजो घटना ए तथा घटना सी में फक्त एक ज घटक होय तेने काल व्याख्या लखाई थी ने प्राथमिक घटनाओं कहे छे। त्रीजो संयुक्त घटना। तो जो संयुक्त घटना में तो बी में ने डी में एक थी वधारे घटनाओं है, बराबर है? तो ये संयुक्त घटना थी। सिंपल समझाई गयु? गुड। घटना बी और डी में एक करता वधारे घटक है। घटना बी तथा डी में एक करता वधारे घटक है, तेथी ते संयुक्त घटना है। बराबर है? रेडी? तो आ रीते आनी गोठवण करी शकाय। तो आ प्रश्न अहींया परफेक्टली परिपूर्ण थई गयो छे। जोई लो एक वखत प्रश्नने एटले शुं थाय कि तमारे बीजी कोई चिंता न रहे, कारण के जेटलो परफेक्ट सॉल्व थशे क्वेश्चन एटली ज तमने वधारे ने वधारे मजा आवशे, नहीं तो शुं थशे? तकलीफ वधशे। बराबर ने? एवुं आपणे प्लानिंग करवानुं नथी। कम्प्लीट? तो जो हवे
એના પછીનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. પ્રશ્નનો ક્રમ પહોંચ્યા છીએ પાંચમો પ્રશ્ન જોતા તમને મનમાં થશે ફરી વખત સિક્કા આવ્યા એટલે સાહેબ એમ કહેશે કે ટ્રાય કરો. બરાબર, સાચી વાત છે. 3 સિક્કાને એકવાર ઉછાળવાનો પ્રયોગ છે એટલે આ જ વસ્તુ છે. પરસ્પર નિવારક 2 ઘટના, નિશેષ 2 ઘટના, એટલે તમે કોઈ પણ ઉદાહરણ તમે આપી શકો છો. નિવારક ઘટના અહીંયા આપણે ઘણા બધા આપ્યા છે, આમાંથી પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. બરાબર છે. અને તમારો જવાબ પાછળના જવાબ જોડે મેચ કરતો રહેવાનો અને 1 થી વધુ આના આન્સર બની શકે છે. બરાબર, કોઈ પણ 2 ઘટનાઓ, માની લો 3 સિક્કા પર છાપ મળે, એક પહેલી ઘટના લઈ લો અને 2 છાપ અને 1 કાંટો દેખાય. આ છે ને 3 સિક્કા પર છાપ, 2 છાપ અને કાંટો, તો આ પ્રશ્ન એની અંદર ચાલશે, સરળતા તમે ઉકેલી નાખશો. એટલે 5મો ક્વેશ્ચન તમે હોમવર્કમાં ગણી નાખજો, કોઈ ચિંતા નથી. 6થો 2 પાસાઓને ફેંકવામાં આવે છે. હમણાં જ આપણે પ્રયોગ કર્યો 6થા પ્રશ્નનો. બરાબર છે. ABC નીચે આપેલું પહેલા પાસા પર યુગ્મ સંખ્યા મળે. યુગ્મ સંખ્યા એટલે 2, 4, 6. પહેલા પાસા પર અયુગ્મ સંખ્યા મળે એટલે 1, 3, 5. બરાબર છે. પાસા ઉપર મળતી સંખ્યાનો સરવાળો 5 કે 5થી ઓછો છે તે તમે ગણી શકો છો. પછી A ડેશ B નહીં, આ બધી જ ઘટનાઓ તમે સરળતાથી થશે. ક્વેશ્ચન મોટો મિત્રો, પણ બહુ સરળ થશે. છતાં પણ કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો મને કહેજો, તો હું એનું સોલ્યુશન તમને મોકલી દઈશ. પણ વિચારજો, મજા આવશે, સમય પણ જશે ખાસો એવો, અને તમને પ્રશ્ન સાવ સરળ જ છે એટલે ના આવડવાનો તો પ્રશ્ન રહેવાનો જ નથી. કારણ કે 2 પાસાઓની જોડને આપણે ઉછાળીએ એટલે 36 ઘટકો મળે ને એમાં પહેલા પાસા પર યુગ્મ સંખ્યા મળે એટલે 2, 1, 2, 2, 2, 4, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, પછી 4થી ચાલુ કરવા. બરાબર, પ્રથમ પાસા પર યુગ્મ 4, 1 થી 4, 6, 6, 1 થી 6, 6, એવી રીતે થઈ જશે. ગુડ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 7. ઉપરયુક્ત પ્રશ્ન 6માં આપેલ વિધાનો સત્ય છે કે અસત્ય તે તમે જણાવો. હવે એના માટે આપણે આ પ્રશ્ન તમારે ગણવો પડશે. બરાબર છે. ઉપરયુક્ત પ્રશ્ન 6 પરથી નીચે આપેલા વિધાનો સત્ય છે કે અસત્ય. હવે એ પણ તમારે તમારી રીતે જો થાય તો બેસ્ટ છે. જો પહેલા પાસા પર યુગ્મ સંખ્યા મળે છે અને બીજો પ્રશ્ન છે, આપણને બીજો પ્રશ્ન એવો કીધો છે પહેલા પાસા પર અયુગ્મ સંખ્યા મળે, એટલે પહેલાં યુગ્મ અને અયુગ્મ, તો A અને B પરસ્પર નિવારક થશે. તો સાચી જ વસ્તુ બને છે ને, કારણ કે પહેલા પાસા ઉપર શું મળે છે? યુગ્મ મળે છે, અને ઓલામાં પહેલા પાસા ઉપર અયુગ્મ મળે, તો પહેલાં શરૂઆતથી જ ડિફરન્સ છે, એટલે એ 2 વસ્તુ સાચી છે. પછી A અને B પરસ્પર નિવારક અને નિશેષ છે, તો પહેલા પાસા પર યુગ્મ સંખ્યાવાળી વાત આવી, બીજા પાસા ઉપર અયુગ્મ સંખ્યાવાળી વાત આવી, એટલે ટોટલ તો ઓલામાં 18 ઘટકો આવશે, આમાં 18 ઘટકો આવશે, 36 ઘટકો થઈ જશે. કારણ કે એક એક્સ્ટ્રા તમે વિચારો તો ઓલા પહેલા પાસા પર યુગ્મ સંખ્યા મળે એટલે 2, 1થી ચાલુ કરીને 2, 6, 4, 1થી ચાલુ કરીને 4, 6 અને 6, 1થી ચાલુ કરીને 6, 6. બરાબર છે. આ ઘટના A થઈ. રેડી. પછી ઘટના B શું થશે? તો કે પહેલા પાસા પર અયુગ્મ સંખ્યા મળે એટલે 1, 1થી ચાલુ કરીને 1, 6, 3, 1થી ચાલુ કરીને 3, 6 અને 5, 1થી ચાલુ કરીને 5, 6. તો આ 2 કોઈ દિવસ છેદગણમાં કંઈ ઘટક આવશે ને, એટલે છેદગણ ખાલી ગણ થશે, નિવારક ઘટના થશે, અને એ સિવાય તમે યોગગણ કરો તો આ 6 તરી 18, આ 6 તરી 18, 36 ઘટકો આવશે. પહેલું વિધાન એ સત્ય છે, બીજું વિધાન એ સત્ય છે. પછી ઘટના C આપણને આવી આપી છે. જો આ લોકોએ પાસા પર મળતી સંખ્યાનો સરવાળો 5 કે 5થી ઓછો છે. પાસા પર મળતી સંખ્યાનો સરવાળો 5 કે 5થી ઓછો છે, એટલે 1, 1થી શરૂ કરીને 1, 4. 5 કે 5થી ઓછો કીધો ને, એટલે 1, 1થી શરૂ કરીને 1, 4 લેવું પડશે. બરાબર છે. પાસા પર મળતી સંખ્યાનો સરવાળો 5 કે 5થી ઓછો છે. બરાબર. પછી 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 નહીં આવે. પછી 3, 1, 3, 2 અને 4, 1, આટલું જ આવશે. 3, 3 કરીશું 6 થઈ જશે. બરાબર છે. આટલા આ તો આવલો પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ ગયો આગલો, અને આ પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ ગયો. સરળ છે મિત્રો, કંઈ ચિંતા જેવું નથી. A ડેશ ને B નહીં ને અથવા B યોગગણ અને છેદગણી આપણે સરળતાથી ઉકેલી શકીએ છીએ, કંઈ પ્રશ્ન છે નહીં. તો A અને C પરસ્પર નિવારક છે. તો નિવારક માટે તો આપણને ખબર છે કે બંનેનો છેદગણ ખાલી ગણવો જોઈએ. A અને C તો ના 2, 1 દેખાય છે, તો અસત્ય વિધાન છે. બરાબર છે. હા,
ના એ અને એ બરાબર બી ડેશ છે, ત્રીજું એ બરાબર બી ડેશ, તો એ બરાબર બી ડેશ બરાબર છે થશે. બી ડેશ એટલે સાર્વત્રિક ગણી યુમાં હોય એટલે અહીંયા આપણે એસમાં હોય પરંતુ એમાં ન હોય એટલે એ બરાબર બી ડેશ થશે. એટલે પહેલું, બીજું અને ત્રીજું વિધાન સત્ય થયું. ચોથું એ અને સી પરસ્પર નિવારક છે તો નથી થતી, જો કારણ કે બે એક અહીંયા પણ છે અને અહીંયા પણ છે એટલે કંઈ ચિંતા નથી, એ અસત્ય વિધાન છે. પછી ચોથું જે છે, પાંચમું જે છે એ અને બી ડેશ, તો એ અને બી ડેશ, બી ડેશ એટલે તો એ પાછો થયો ને, કારણ કે જો એ ડેશ બરાબર શું થશે, બી થશે અને બી ડેશ બરાબર એ થશે. કારણ કે એસની અંદર તો આપણને ખબર છે ટોટલ 36 ઘટકો આવશે, 1 થી 6 અને ગુણ્યા 1 થી 6. આ તમને હિન્ટ આપી દીધી બે ક્વેશ્ચનની. ઓલો ક્વેશ્ચન એ સોલ્વ થઈ ગયો ને આ થઈ ગયો, કામ થઈ ગયું તમારું. રેડી? તો એ પણ સત્ય નથી એટલે અસત્ય ઘટના આવશે, કારણ કે બે ગણ એક જ છે, એ ડેશ બરાબર બી કે બી ડેશ બરાબર બે એક જ ગણ છે એટલે નિવારક ન થાય. એ ડેશ, બી ડેશ અને સી પરસ્પર નિવારક અને નિશેષ છે. એ ડેશ, બી ડેશ અને સી, એ ડેશ બી ડેશ એટલે એ અને બી થયા અને સી પરસ્પર નિવારક અને નિશેષ છે, તો એ વસ્તુ ખોટી થાય, કારણ કે આખો એસ નહીં થાય, કારણ કે છેદગણી ખાલી ગણ નહીં થાય. બરાબર છે? એટલે ખાસ આવી રીતે એ પ્રશ્નને આપણે શાંતિથી વ્યવસ્થિત રીતે સમજી વિચારી અને પછી લખીએ તો આપણને કંઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય. પહેલાં આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો મિત્રો. બરાબર છે? આજે આટલું જ રાખીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં સંભાવનાનો પૂર્વધારણાયુક્ત અભિગમમાં આપણે શીખશું અને આગળની ચર્ચા કરશું. ઓકે? તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ. ત્યાં સુધી આ 2-3 ક્વેશ્ચન બીજું કંઈ હોમવર્કમાં કરવું નથી, ડાયરેક્ટ ફેરબુકમાં કરી નાખજો. આ 2 ક્વેશ્ચન સરળ છે, થઈ જશે અને તમને હિન્ટ પણ આપેલી છે. ઓકે? તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ. ત્યાં સુધી સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ એન્ડ ડેફિનેટલી ફ્રેન્ડ, સ્ટે વિથ મેથેમેટિક્સ. હેવ અ નાઇસ ડે.